So let's start with the plant breeders right. So particular plant breeder rights program was first established in 1987 under the Plant Variety Right Act, that is PVRA, which was succeeded by the current Plant Breeders Right Act. Okay, so initially it was a Plant Variety Right Act, which is under established in 1987, and this PBR, that is Plant Breeders Right Act, was established in further improved by this uh, previously this by Plant Variety Rights Act, by the Plant Breeders Right Act in 1994, that is PBRA. So then plant known as a Plant Variety Rights. Okay, जे काही Plant Breeders Rights त्यांना Plant Variety Rights असे म्हटलं जातं. So these are the intellectual property rights granted to particular breeder of a new variety of plant. जो कोणी नवीन व्हरायटी काढतो असं आहे, ठीक आहे, त्यांना हा प्लांट ब्रीडर राईट हा अधिकार दिलेला असतो. ठीक आहे. सो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स आर ग्रँटेड टू पर्टिक्युलर नोवेल प्लांट varieties that are distinctive, uniform and stable. So particular this trait जे काही 10 कॅरेक्टर असतील अशांसाठीच हा प्लांट ब्रीडर राइट्स हा त्या नोवेल प्लांट साठी दिला जातो. ठीक आहे. So for example, cultivar breed that is true to type for desired traits. So the legal protection of new plant variety is granted to a breeder or his successor. So the effect of PBR is that a prior authorization is required for the matter can be used for the commercial purposes. So before the commercial purpose, this the PBR authorization is required. So the particular advantages of a plant breeders rights. So first, there are several advantages of particular PBR. First, that breeders get the benefit of their variety. त्या व्हरायटी पासून त्या ब्रीडरला बेनिफिट हा मिळतो. त्यानंतर PBR helps in a faster development of seed industry because जसं राईट्स आलेले आहेत त्या पद्धतीने त्याचा बेनिफिट्स या त्या ब्रीडरला मिळतोय. पर्टिक्युलर सीड कंपनी जी आहे त्याला पर्टिक्युलर ती व्हरायटी पाहिजे असेल तो डायरेक्ट त्या प्लांट ब्रीडर्सला कॉन्टॅक्ट करतोय आणि त्याकडून त्याला रॉयल्टी देऊन त्याचं सीड प्रोडक्शन ती पर्टिक्युलर कंपनी करत असते. सो PBR helps in faster development of particular seed industry. Then PBR leads to improvement in quality because of the competition. ठीक आहे. जसे पर्टिक्युलर नोवेल प्लांट असेल त्या नोवेल प्लांटचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याचे युनिक परफॉर्मन्स असेल किंवा एखादा रेजिस्टन्स त्यामध्ये डेव्हलप झालेला असेल किंवा डेव्हलप असेल तर त्यापेक्षा ऍडव्हान्स जर एखादा असेल तर त्याला कॉम्पिटिशन हे कंटिन्यू होत असतं. त्यामुळे इम्प्रुव्हमेंट त्या पर्टिक्युलर ट्रेड मध्ये होत असते. देन PBR is useful in procurement of a good material on payment basis. Then PBR helps in enrichment of our genetic resources. जे काही जेनेटिक रिसोर्सेस आहेत त्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करण्याचं काम हे PBR जे काही राईट्स आहेत त्यामुळे होते. ठीक आहे. सो द PBR particular helps in enrichment of a genetic resources. Then some disadvantages of this plant breeders right are first it will promote monopoly because जो जी काय व्हरायटी आहे त्या व्हरायटीचा टोटल अधिकार हा त्या ब्रीडरला दिला असतो. ठीक आहे. जसं ब्रीडर ठरवेल त्या पद्धतीने ते जे काय त्याची टेक्निक किंवा ते पर्टिक्युलर व्हरायटी आहे तो पुढचा जो काही सीड इंडस्ट्री असेल किंवा कुठली इन्स्टिट्यूट असेल त्याला तो देत असतो. ठीक आहे. त्यावरून त्याला किती रॉयल्टी पाहिजे किती बेनिफिट पाहिजे तो स्वतः ब्रीडर हा ठरवत असतो. तर दुसरं कोणी त्यामध्ये पडू शकत नाही. सो इट विल प्रमोट पर्टिक्युलर मोनोपॉली. देन इट विल encourage unhealthy practices. Then it may be or it may lead to a particular increase in particular prices. Monopoly असल्यामुळे ते साहजिकच आहे प्राइसेस ही हायर तो म्हणणार ते जो काय प्राइस म्हणेल त्या प्राइस ची जेवढी काय रॉयल्टी असेल ती त्या सीड कंपनीने त्या पर्टिक्युलर ब्रीडरला द्यायची. मग ब्रीडरला जर जास्त अमाऊंट देत असेल ती पर्टिक्युलर सीड कंपनी तर त्याचे जे काही बियाणं आहे तेही ते जास्त रेटने ते मार्केटमध्ये विकत असतात. ठीक आहे. So this may lead to a particular increase in the particular prices. Then there will be a reduction in genetic variability. So reduction in particular genetic variability because सगळेजण हे जास्त उत्पादन करण्यासाठी जे काय अधिकाधिक उत्पादन देण्याची काय आजूबाजूला रेसेस असतील किंवा जे काय व्हरायटीज असतील ते यूज करतात. पण
जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या व्हरायटीचे जे काही पॅरेंट्स आहेत ते एकसारखे असल्यानंतर जे काही व्हेरिएबिलिटी आहे ती ऑटोमॅटिकली रिड्यूस होणार आहे. ठीक आहे. त्यामुळे जे काही डिसीज रेजिस्टन्स वगैरे असणारे जे काही कॅरेक्टर आहे हे निगोशिएट केले जातात आणि चांगले उत्पादन देणारे असतील ते फक्त कॉन्सन्ट्रेट केले जातात. त्यामध्ये ती जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी ही पूर्णपणे कमी होऊन जाते. देन fifth number disadvantage is there will be a compulsion to purchase fresh seed every year. मग त्यामध्ये पर्टिक्युलर टार्गेटेड एखादा जीनोम सिक्वेन्स टाकला जातो. त्याला म्हणतो आपण बघा टर्मिनेटेड टेक्नॉलॉजी. तुम्हाला सांगितलं टर्मिनेटेड टेक्नॉलॉजी असं केली जाते की पर्टिक्युलर एक टेक्नॉलॉजी आहे त्यामध्ये एक प्रोटीन कंपोनंट त्या सीडच्या किंवा त्या प्लांट मध्ये इन्सर्ट केला जातो जेणेकरून त्याचं नेक्स्ट जर्मिनेशन असेल किंवा जर्मिनेशन म्हणजे एक फॅक्टर झाला किंवा त्याला सीड प्रोडक्शन असेल सीड प्रोड्यूस करू शकत नाही नेक्स्ट सीड तेच वापरलं तर जे काय प्लांट येईल त्यामध्ये त्या सीड तयार होणार नाही किंवा ते जर्मिनेट उगूनच येणार नाही असं जे काय आहे टर्मिनेट टेक्नॉलॉजी ठीक आहे ते टाकून दिले जाते जेणेकरून दरवर्षी नवीन सीड हे खरेदी केलं जावं. ठीक आहे. हे पीबीआर रूल अंडर म्हणजे पीबीआर ऍक्ट राईट अंडर हे सगळं डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. जे की राईट्स आहेत फक्त त्या ब्रीडरला आहेत. ब्रीडर तिथे पर्टिक्युलर त्याची प्राइस ठरवू शकतो. तो सीड कुणाला विकायचा आहे तो ठरवू शकतो. कुठल्या कंपनीला प्रोडक्शनला द्यायचंय तो ठरवू शकतो. पुन्हा त्याला जसं पाहिजे त्या प्राइसने तो देतोय. त्याच पद्धतीने त्याला जी टेक्नॉलॉजी टाकायची आहे टर्मिनेटेड टेक्नॉलॉजी असेल किंवा काय असेल तर तो स्वतः ब्रीडर हा टाकू शकत असतो. ठीक आहे. हे त्याचे डिसएडव्हान्टेज आहेत. जर हे ब्रीडरचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत तर हे डिसएडव्हान्टेजेस या पर्टिक्युलर राईट्सचे आहेत. ठीक आहे. जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना ते इझिली मिळत नाही. ठीक आहे. So this is about advantages and disadvantages of a plant breeders right. Then further the registration process. So the registration consists of the following steps. First, filing an application in the prescribed form. First, you have to file a application. Then a payment of prescribed processing fee along with the application. The registration fee varies from the country to country. So in USA, after the registration annual fee, $300 is paid. So दरवर्षी $300 फी ही दिली जाते. ठीक आहे. म्हणजे दरवर्षी भरायला काय असेल भरावे लागते. Examination of the application by the expert. Then issue of protection certificate if application is found to meet the desired requirements. Then normally the registration takes about 5 years, means 2.5 years for the most of the species takes 2.5 years. ठीक आहे. जी काही रजिस्ट्रेशन साठी प्रोसेस लागते ती साधारणतः 2.5 वर्षाची असते प्रोसेस. ठीक आहे. सो हे झालं ऍप्लिकेशन कसं फाईल करायचं त्याचं ते झाली. ठीक आहे. यामध्ये काय शंका नसेल कोणाला. ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस आणि त्याचबरोबर जे काय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आहेत त्याचं झालं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ड्युरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडर्स राईट. सो किती ड्युरेशन त्या पर्टिक्युलर प्लांट ब्रीडर राईट्सचा त्या कव्हर करायचं ड्युरेशन किती राहील. सो फॉर द ड्युरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिफरंट प्लांट स्पेसीज इज ॲज फॉलोज. सो पर्टिक्युलर फॉर ट्रीज अँड वाईन्स जे काय झाडे जे काय वेलवर्गीय आहेत त्यासाठी इनिशियली फॉर द 9 years अँड मॅक्झिमम फॉर 18 years. जो इनिशियल पिरियड असतो तो असतो 9 वर्षाचा. ठीक आहे. त्यानंतर स्पेशल ऍप्लिकेशन करून तो 18 वर्षापर्यंत तो असतो. ठीक आहे. त्यानंतर फॉर एक्सटेंट व्हरायटीज सो इनिशियल 6 years अँड मॅक्झिमम 15 years. देन the other cases initially 6 years and maximum of for 15 years from the date of registration of the variety. So the breeders rights allow plant breeders to get benefits of their variety for a limited period. So when the PBR period is over, the variety reverts to the public domain and is available to everybody. So the duration of a plant breeder's right ensures a balance between private and public interest. Okay.
जो काही टाइम पिरियड स्टिप्युलेटेड पिरियड असेल तोपर्यंत त्या पेटंट असेल किंवा ही ब्रीडरचा जो काही राईट असेल, ओके, हा त्या लिमिटेड टाइम पिरियड पर्यंत असतो. त्यानंतर जो काही टाइम पिरियड आहे संपल्यानंतर ती पब्लिक डोमेन म्हणजे पब्लिकसाठी कमी किमतीमध्ये एकदम म्हणजे जे काही प्रोडक्शन कॉस्ट असेल ऍज अ ग्रेन प्राइस असेल त्या प्राइस मध्ये प्रोसेसिंग जी कॉस्ट आहे ती करून त्या ऍड करून त्यात ती जनरल जी काही किंमत आहे त्या किंमत मध्ये ती दिली जाते. ठीक आहे, हे झालं plant breeders rights. Then what is the validity of PBRs? So the protection of the plant breeders rights is valid only in the country where it has been registered. So आपल्या इंडियामध्ये जी काही रजिस्टर केले ती फक्त इंडिया पुरतीच मर्यादित आहे. जी काही युएस मध्ये रजिस्टर आहे ती जर इथे प्रोक्युरमेंट केलं तिथे असेल तर ती इथे व्हॅलिड नाही. सो पर्टिक्युलर ज्या कंट्रीमध्ये रजिस्ट्रेशन असेल त्या कंट्रीमध्येच जे काय व्हॅलिडिटी आहे ती असेल. सो द protection of other countries can be obtained by the filing separate application in each country. त्यामुळे काय केलं जातं प्रत्येक कंट्रीसाठी हे सेपरेट फायलिंग केलं जातं या राईट साठी. ओके, देन व्हॉट इज द मॅटर्स कवर्ड बाय द प्लांट ब्रीडर्स राईट. काय काय गोष्टी ह्या कव्हर केल्या जातात. सो फर्स्ट the protection rights can be granted for varieties of all botanical genera and species. So the variety should have a designation that is named as per the rule of International Code of Nomenclature. जो काही नॉमेनक्लेचरचा जो काही कोड आहे त्यानुसार हे पर्टिक्युलर जे काही जनरा स्पेसिस आहेत या टोटल जे काही ग्रँटेड आहेत प्रोटेक्शन ह्यांच्यासाठी ग्रँट हे केले जातात. ठीक आहे, then what are the requirements for the protection of plant breeders right? So first there are 4 basic requirements for the protection of variety under the PBR, namely novelty, distinctiveness, then uniformity and stability. ठीक आहे, हे जे असेल तर ती पर्टिक्युलर प्रोटेक्शन त्या पर्टिक्युलर व्हरायटीला हे दिलं जातं. ठीक आहे, तुम्हाला सांगितलं बऱ्याच वेळा झाला आपली नॉवेल्टी म्हणजे काय. नॉवेल्टी मीन्स पर्टिक्युलर नवीन काय टेक्नॉलॉजी त्या पर्टिक्युलर असेल एखादा रेजिस्टन्स जीन असेल त्यामध्ये किंवा पर्टिक्युलर त्याची इल्डिंग ॲबिलिटी जास्त असेल तर ही काही नॉवेल्टी असेल नवीनपणा काय आहे इतर व्हरायटीच्या तुलनेत. तर ते त्यानंतर डिस्टिंक्टिव्हनेस पर्टिक्युलर कॅरेक्टर किती डिस्टिंक्ट आहे अदर जे काही कॅरेक्टर्स आहेत त्यापेक्षा. त्यानंतर युनिफॉर्म किती व्हरायटी आहे ती ओव्हर द एन्व्हायरमेंटल पिरियड अँड ओव्हर द सीझन त्याचे कॅरेक्टर किती स्टेबल आहेत हे जे असेल तर त्यानुसार हे पर्टिक्युलर ह्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत. या बेसिक रिक्वायरमेंट्स असतील तर ती पर्टिक्युलर व्हरायटी ही प्लांट ब्रीडर्स राईट साठी ही रजिस्टर केली जाऊ शकते. त्यानंतर ब्रीडर्स एक्झेम्पशन्स आणि फार्मर्स एक्झेम्पशन्स हे यामधलं खूप महत्वाचं आहे. जे काही पीबीआर आहे पीबीआर मध्ये ब्रीडर्स एक्झेम्पशन्स काय आहेत आणि जे काही फार्मर्स एक्झेम्पशन्स आहेत हे काय आहेत हे तुम्हाला फायनल साठी विचारले जातात बरं का. हे हा क्वेश्चन सारखंच फायनलला विचारला जातो. सो ब्रीडर्स एक्झेम्पशन्स that are the legal rights that are provided to a particular plant breeders to use protected material for further research. That is referred to a particular breeders exemptions. So the breeders exemptions are also called as a research exemptions because particular breeders are using a particular material for the research purpose. ठीक आहे, सो जे काही ब्रीडर्सचं जे काही प्रिव्हिलेज आहे की जे मटेरियल ते रिसर्च साठी तो यूज करतोय सो अशा मटेरियल साठी हे एक्झेम्पशन्स आहेत. सो पर्टिक्युलर ब्रीडर कॅन बी assign a particular variety to म्हणजे जे काही त्याने रजिस्टर केलेली व्हरायटी आहे तो दुसऱ्याला देऊ शकतो आणि दुसऱ्यांनी मागितलं तर त्याला ती द्यावी पण लागते. सो दिस इज द पर्टिक्युलर एक्झेम्पशन अंडर दिस पीबीआर प्लांट ब्रीडर राईट्स मध्ये हे ब्रीडर्सचं एक्झेम्पशन आहे. सो पर्टिक्युलर लीगल राईट्स दॅट आर प्रोव्हाइडेड टू पर्टिक्युलर ब्रीडर्स टू यूज प्रोटेक्टेड मटेरियल फॉर द फर्दर रिसर्च refers to a breeder exemptions. So the breeder exemptions are also called as the research exemptions or a particular breeder's privilege. So the UPA Act 1978 provides the breeder's exemptions. Particular हे जे काही exemptions आहे हे UPA ने पाठवलेलं होतं. So however the Act 1991 has curtailed and breeder's exemptions. Okay. So particular farmers exemptions काय आहे ह्यामध्ये हे झाले breeder's exemptions.
आता farmers exemptions काय? So the legal rights that are provided to particular farmers to save, then use, then exchange and share or sell his farm produce of a protected variety are known as a farmers exemptions. तो farmer particular, ठीक आहे. हे फार्मर्स एक्झिबिशन मध्ये येतं या प्लांट राईट्स मध्ये. तो साठवून ठेवू शकतो, त्याचा वापर करू शकतो, तो दुसऱ्याला देऊ शकतो किंवा तो विकू शकतो. ठीक आहे. काय तर त्याच्यावरचा जो काय फार्म प्रोड्यूस आहे, पडवल त्या प्रोटेक्टेड व्हरायटीचा जो काय फार्म प्रोड्यूस आहे, तो ह्या पद्धतीने तो विकू शकतो. ठीक आहे. वापरू शकतो, सेव्ह करून ठेवू शकतो. हा तर फार्मर्स एक्झिबिशन च्या PBR मधला आहे. So the farmer exemptions are also called as a farmer's right or the farmer's privilege. So here the sales or the sale is restricted to non-commercial scale. ठीक आहे. जी का नॉन कमर्शियल स्केल आहे तोपर्यंत हे ठीक आहे. So the UPOA Act in 1978 provided farmers exemptions. However, these restrictions or these exemptions were curtailed by the UPOA Act in 1991 because these reasons UPOA Act is not accepted by many countries. कारण की जर शेतकरी जर त्याचा रेस्ट्रिक्टेड यूज करत नसेल, ठीक आहे, शेतकरी जर सगळ्यांनाच जर त्याचं मटेरियल आहे तो देत राहिला, ठीक आहे, तर पडवल कंपनी त्यांचा बेनिफिट हा कसा काढणार, त्यासाठी हे जे काय UPOA मधून जे होतं त्यामुळे ते अमेंडमेंट 1991 मध्ये UPOA मध्ये हे करण्यात आलं की शेतकऱ्यांना तो काय कमर्शियल स्केलवरती आहे, ठीक आहे, पर्टिक्युलर नॉन कमर्शियल स्केल पर्यंत तो सेल करू शकतो. ठीक आहे. पण कमर्शियल स्केलवरती शेतकऱ्याला हा सेल करता येणार, ठीक आहे. तर हे 1991 मध्ये हे अमेंडमेंट करण्यात आलं. and that's why UPOA is accepted by the several countries. Then rights provided to particular breeders of a new variety. So there जे काही वेगवेगळे राईट्स आहेत. So the Plant Breeders Rights Act provides plant breeders the exclusive rights to produce and sell new plant varieties which have developed. So in other words, it provides the exclusive rights to the breeders for the commercial production and marketing of his variety. So rights for the commercial seed production. First, जे काय राईट आहे ते प्रोव्हाइड केलेले त्यामध्ये rights for the commercial seed production, then rights for the marketing, then rights to export and import, then rights of authorization, then rights to prevent infringement. So हे जे काय राईट्स आहेत हे त्या ब्रीडरला त्याच्या नवीन व्हरायटीसाठी दिले गेलेले आहेत. ठीक आहे. सो पहिला तुम्हाला इझिली अंडरस्टँडेबल आहे. पहिला आहे राईट्स फॉर द कमर्शियल सीड प्रोडक्शन. काय कमर्शियल सीड प्रोडक्शन आहे पर्टिक्युलर सीड कंपनीला आहे तर तो ब्रीडर देऊ शकतो. सो PBR provides legal right to particular breeder of a variety for a large scale seed production. So this he can do either on his own farm or on the farms of authorized farmers on the payment basis. ठीक आहे. दूसरा है rights for the marketing. So the breeder or owner of a variety has exclusive right to regulate marketing of his variety. Then rights to export and import. So the breeder or the owner of a variety has full rights to regulate export and import of his or her variety. Then rights of authorization. So the breeders or the owner of a protected variety has rights to authorize other interested persons for the commercial production and marketing, export and import of his variety. However, prior authorization of the breeder or the owner of a variety is required for such purposes. Then rights to prevent infringement. So the breeder or the owner of the variety has rights to prevent others from the unauthorized commercial production and marketing of his variety. So जे काही infringement करत असतील, चोरीचा कारभार करत असतील, तर अशांना जे काय अनऑथराइज्ड कमर्शियल प्रोडक्शन आहे हे प्रिव्हेंट करू शकतो या राईट्स थ्रू. ठीक आहे. जो काय प्लांट ब्रीडर आहे. सो जर infringement जर चोरी झाली, सो द infringement of a particular plant breeders right,
जे काही इन्फ्रिंगमेंट आहेत त्यामध्ये first unauthorized production and the marketing of a registered variety by other person, that is amount to infringement. So the owner has the right to take legal action against the infringer and claim damages. जो कोणी चोरी करतोय व्हरायटीची असेल चोरी किंवा प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन करतोय त्या व्हरायटीचं, तर अशा चोरासाठी जे काय लिगल ऍक्शन घेण्यात यावी घेऊ शकतो जो काय ओनर आहे तो, किंवा जे काही चार्जेस आहेत, जे काही जेवढा काही तोटा झालाय त्याचा डॅमेजेस तो क्लेम करू शकतो. सो द पीबीआर ऑथॉरिटी मे इनिशिएट लीगल ऍक्शन अगेन्स्ट अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द इनफ्रॅगमेंट ऑफ अ प्रोटेक्टेड प्लांट. So the authority can recover both damages and profits from such person. So the Plant Breeders Act provides for the heavy penalties against the infringement of the breeders' rights. So in particularly in USA, 500,000 for the individuals and particular $275 for the particular companies. ठीक आहे, एवढा जो काही दंड आहे हा पीबीआर राईट्स ह्या अंडर हा ठेवलेला आहे. ठीक आहे, तर हे झालं तुमचं पीबीआर राईट्स आणि जे काय पीपीव्ही अँड एफ आर ऍक्ट होता त्या संबंधी. ह्या टॉपिक मधून बऱ्यापैकी 12 ते 15 मार्कासाठी क्वेश्चन्स ह्या टॉपिक मधले असतात. कमीत कमी 8 मार्कासाठी तर क्वेश्चन्स ह्या टॉपिक मधले असतात. पीपीव्ही एफ आर ऍक्ट आणि जे काय पीबीआर आहेत, ठीक आहे, प्लांट ब्रीडर्स राईट, यामधून तुम्हाला जवळपास कमीत कमी 8 मार्काला क्वेश्चन फायनल साठी ते 12 ते 16 मार्कापर्यंत क्वेश्चन हे विचारले जाऊ शकते. ठीक आहे, काय अडचण या टॉपिक मध्ये? या टॉपिक मध्ये काय अडचण कोणाला? जे काय रिसर्चर अँड फार्मर्स राईट आहे, ट्रॅडिशनल नॉलेज मिनिंग अँड राईट्स ऑफ टिके होल्डर्स, या टॉपिक मध्ये काय काय बघणार आहोत. रिसर्चर राईट्स काय आहेत, म्हणजे काय, फार्मर्स राईट्स म्हणजे काय, ठीक आहे. त्यानंतर फार्मर्स राईट झाल्यानंतर त्याचे सगळ्यात फीचर्स पीपीआर एफ आर ऍक्ट मध्ये जे काय होते फार्मर्स राईट्सचे ते आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर आपण बघणार आहोत की डिफरंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स राईट अंडर पर्टिक्युलर पीपीव्ही अँड एफ आर ऍक्ट. ठीक आहे, म्हणजे त्याबरोबर सीड वरती काय राईट्स आहेत, पर्टिक्युलर फार्मर्स राईट टू पर्टिक्युलर रजिस्टर ट्रॅडिशनल व्हरायटीज काय आहेत. त्यानंतर फार्मर्स राईट फॉर द रिवॉर्ड अँड रिकग्निशन, ठीक आहे, हे काय आहेत. त्यानंतर फार्मर्स राईट फॉर द बेनिफिट शेअरिंग, then farmers right to get a compensation for the loss or suffered from particular registered varieties. ठीक है, and the farmers right to receive compensation for undisclosed use of traditional varieties. Then farmers right for the seeds of registered varieties. Then farmers right for receiving free services. Okay. Then the farmers right for the protection against innocent infringement. हे जे वेगवेगळे राईट्स आहेत, ठीक आहे, हे आपण बघणार आहोत. इनोसिटी इन्फ्रॅगमेंट जर लहान मुला किंवा काय म्हणतो आपण कमी इच्छेकडून काय झालं असेल तर त्याबद्दल काय, ठीक आहे. त्यानंतर ट्रॅडिशनल नॉलेज म्हणजे काय, ठीक आहे, त्याचा अर्थ काय, ट्रॅडिशनल नॉलेज आयटी केस काय, इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेजेस काय असतात. ठीक आहे, त्यात तुम्हाला रायवेला बऱ्यापैकी नवीन रायवे मध्ये आहे ना हे आयटी केस त्यावरती टाकलेलं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर हे टीके झालं की त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज, देन टाइप्स ऑफ एरियाज कव्हर्ड बाय दिस ट्रॅडिशनल नॉलेजेस. ठीक आहे, देन बायोपायरसी ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज. ओके, त्यानंतर राईट्स ऑफ टीके होल्डर्स, त्यामध्ये पॉझिटिव्ह प्रोटेक्शन, देन डिफेन्सिव्ह प्रोटेक्शन, देन चॅलेंजेस फॉर टीके होल्डर्स. सो एवढा सिलेबस हा पर्टिक्युलर ट्रॅडिशनल नॉलेज या टॉपिक मधला आहे. ठीक आहे, तर आता फार्मर्स राईट्स काय आहेत.
यामध्ये काही क्वेश्चन नाहीत ना मला आता जेवढं झालेलं आहे सिलेबस तोपर्यंत. ठीक आहे. फक्त दोनच टॉपिक आहेत महत्वाचे ते राहिलेले आहेत. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिला जो म्हणजे सेकंड लास्ट टॉपिक आहे तो आहे रिसर्च अँड फार्मर्स राईट अँड ट्रेडिशनल नॉलेज मिनिंग अँड राईट्स ऑफ टिके होल्डर्स. ठीक आहे. हा एक टॉपिक राहिला आहे. दुसरा आहे बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी. त्यात कोणाला काही शंका वगैरे काय जो सिलेबस झालाय तिथपर्यंत कोणाला काय शंका क्वेश्चन विचारा. जरी येत असेल तर क्वेश्चन विचारतात, नाही तर एकदम सोपं असेल असं समजेल मी. सोपंच आहे सिलेबस, बोरिंग सिलेबस आहे. बघ तुम्हाला याची एक्झाम